is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार अर्थात आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप आचार्य भगवान क्यों दर्शाना चाहते हैं? तो कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप कैसा है, उसका कभी अज्ञानी जीव ने श्रद्धान ज्ञान और उसका आचरण नहीं किया। तो कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का मैं श्रद्धान क्यों करूं? तो कि उसका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, उसका ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, उसमें रमणता करने से सम्यक चारित्र की प्रकटता होती है। इसलिए आचार्य भगवान समयसार यानी आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप जो दृष्टि का विषय है, जो ज्ञान का विषय है, जो स्थिरता का ध्यान का विषय है, जिससे मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष प्रकटता है, इसलिए आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वरूप ऐसा समयसार को दर्शाऊंगा। समयसार में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 155 गाथा 155 का हेडिंग है अब। अब का अर्थ है
कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने पुण्य कर्म का पक्षपाती ऐसे जीव को समझाया था कि पुण्य कर्म का पक्षपात छोड़ना चाहिए। ये समझाने के बाद आचार्य भगवंत 155 गाथा की रचना करते हैं। अब आचार्य भगवान ने क्या कहा? ऐसा जीवों का अर्थ क्या है? पुण्य कर्म के पक्षपाती जीवों को। ऐसा जीवों को, उसका अर्थ है पुण्य कर्म के पक्षपाती जीवों को। ऐसे विश्व में जीव अनंत है। जितने अज्ञानी हैं 4 गति में परिभ्रमण करते हैं, जिसकी दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, वो सभी जीव शुभ भाव के पक्षपाती है। तो कि ऐसे जीवों को परमार्थ यानी सत्यार्थ, परमार्थ यानी सही, परमार्थ यानी वास्तविक मोक्ष कारण जो पक्षपाती जीवो है, उसको सत्यार्थ मोक्ष का कारण बताते हैं, यानी भगवत कुंकुंदाचार्य देव बताते हैं। कुंकुंदाचार्य देव उसने केवड़ी और सुत केवड़ी के पास मोक्ष का कारण संवर निजरा, मोक्ष का कारण निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका स्वरूप सुना है और अपने ज्ञान में अवधारण भी किया है। और कुंकुंदाचार्य देव स्वयं मोक्ष मार्ग पर खड़े हैं। कुंकुंदाचार्य देव ने स्वयं निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव भी पूर्व भाव में केवड़ी श्रुत केवड़ी के पास मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझकर वो संस्कार लेकर इधर आए हैं। और गुरुदेव ने स्वयं भगवत कुंकुंदाचार्य देव रचित वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार उसका अभ्यास करके, मनन करके, चिंतन करके, उसको निमित्त बना के
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप प्रकट किया है। पूज्य गुरुदेव भी मोक्ष मार्ग में खड़ा रहकर कुंकुंदाचार्य देव प्ररूपित समयसार शास्त्र में दिया हुआ मोक्ष का कारण ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये गुरुदेव ने अनुभूति पूर्वक हम सभी को समझाया भी है। गुरुदेव के निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो प्रकट हुआ और अनुभूति पूर्वक जो वाणी गुरुदेव की छूटी उसको निमित्त बनाकर पूज्य बेनश्री ने भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया है और बेनश्री ने भी आत्मा की अनुभूति का स्वरूप कैसा है उसके सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर देकर आत्मा की अनुभूति कैसे हो, उसकी महिमा कैसी है, उसका फल कैसा है, सब कुछ बताया है। तो यहाँ क्या बताया? पुण्य कर्म का पक्षपाती जीव उसका स्वरूप समझाने के बाद पुण्य कर्म के पक्षपाती जीवों को सत्य मोक्ष का कारण भगवत कुंकुंदाचार्य देव कथन द्वारा समझाते हैं। अब देखो फिर से गुजराती में समयसार शास्त्र चाले छे। समयसार शास्त्र में ત્રીજો અધિકાર પુણ્ય પાપ અધિકાર ચાલે છે। પુણ્ય પાપ અધિકારમાં ગાથા 155 પેજ 249 ગાથા 249 ગાથા 155 માં હેડિંગ છે હવે શબ્દ દ્વારા આચાર્ય ભગવાન પૂર્વ ગાથા સાથે આ ગાથાને જોડે છે। પૂર્વે આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું છે કે પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી જીવ એનું સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવંતે બતાવ્યું કે પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી જીવ છે એ તો 4 ગતિમાં રખડે છે, એને મોક્ષ માર્ગ કે મોક્ષની પ્રગટતા થતી નથી। એ વાત સમજાવ્યા પછી આચાર્ય ભગવાન હેડિંગમાં કહે છે એવા જીવો એટલે પુણ્ય કર્મના પક્ષપાતી જીવોને પરમાર્થ
પરમાર્થ શબ્દનો અર્થ છે સત્યાર્થ. પરમાર્થ શબ્દનો અર્થ છે સહી, ખરું. પરમાર્થ શબ્દનો અર્થ છે ખરેખર. પરમાર્થ શબ્દનો અર્થ છે યથાર્થ. શું કહ્યું? એવા જીવોને એટલે કે પુણ્યકર્મના પક્ષપાતી જીવોને પરમાર્થ મોક્ષ કારણ, સત્યાર્થ મોક્ષનું કારણ ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ બતાવે છે. આ શાસ્ત્રની રચના વર્તમાન કાળના મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે કરી છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ગયા હતા. કેવડી અને શ્રુત કેવડીઓનો પરિચય કર્યો હતો. ત્યાં કેવડી અને શ્રુત કેવડીની વાણી સાંભળી છે. એ વાણી પોતાના શ્રુતલબ્ધિ જ્ઞાન દ્વારા અવધારણ ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે કરી છે. એ ભગવાન પાસે સાંભળેલું મોક્ષનું કારણ એટલે કે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર, એનું સ્વરૂપ કેવું છે એ આચાર્ય ભગવાન બતાવે છે. આચાર્ય ભગવંતે કેવડી શ્રુત કેવડી પાસે વાત તો સાંભળી છે, પણ પોતે પણ નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું છે. આત્મ સ્વભાવને પ્રતીત કર્યો છે. આત્મ સ્વભાવને નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન દ્વારા જાણ્યો છે અને અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાનના રાગ દ્વેષ એટલે ક્રોધ માન માયા લોભનો ત્યાગ કરેલું ચારિત્ર પણ જેમણે પ્રગટ કરેલું છે. કેવડી શ્રુત કેવડી પાસે સાંભળેલું અને પોતે અનુભવેલું એના આધાર ઉપર ઊભા રહીને એટલે કે સ્વયં મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરીને મોક્ષ માર્ગ પર ઊભા રહીને એટલે કે અનુભૂતિપૂર્વક મોક્ષ કારણ, યથાર્થ મોક્ષનું કારણ એટલે સત્યાર્થ મોક્ષનું કારણ એવા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવંત અહીં બતાવવા માગે છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ રચિત આ સમયસાર એનું નિમિત્ત બનાવીને આપણા પૂજ્ય ગુરુદેવે પણ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એટલે કે આત્માની અનુભૂતિ એટલે કે નિર્વિકલ્પ મોક્ષ માર્ગ એટલે કે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એટલે કે સંવર નિજરા સ્વયં ગુરુદેવે પ્રગટ કર્યા છે. એવી અનુભૂતિપૂર્વક ગુરુદેવે પણ હજારો પ્રવચન દ્વારા મોક્ષ માર્ગ, એનું સ્વરૂપ, એનું ફળ
આત્માની અનુભૂતિપૂર્વક દર્શાવ્યું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ પણ પૂર્વ ભવે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હતા. સાક્ષાત કેવડી શ્રુત કેવડીને હજારો વર્ષ સાંભળ્યા છે. એ સંસ્કાર અહીંયા સાથે લાવ્યા છે. એ સંસ્કારનું જોર, અનુભૂતિનું જોર, બાહ્યમાં સમયસાર જેવા આગમનો આધાર, એના દ્વારા ગુરુદેવે મોક્ષ માર્ગ પ્રરૂપિત કર્યો છે. અને પૂજ્ય બેનશ્રીએ ગુરુદેવની વાણીને નિમિત્ત બનાવી મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરી લીધો. આખું જીવન નિવૃત્તિ રાખી આત્મસાધનામાં પોતાનો સમય વિતાવ્યો. દરરોજ આત્માની અનુભૂતિ ન કરીએ તો દિવસ ઉગ્યો શું કામનો, એવું બેનશ્રીનું જીવન હતું. એ પણ પૂર્વે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હતા. એમણે પણ કેવડી શ્રુત કેવડીને સાંભળ્યા છે, મુનિઓનો સંગ કરેલો છે. એ સંસ્કાર સાથે લાવ્યા છે. અને જાતિસ્મરણમાં વર્તમાન ભવમાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રને સિમંદર ભગવાનનો ઉપદેશ, કુંકુંદાચાર્ય દેવનું મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર ગમન, ત્યાં ભગવાનની વાણી સાંભળવી, ત્યાંના મહોત્સવ મનાવવા વગેરે વાતો વર્તમાન ભવે યાદ આવી. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રનો ચોથો કાળ એવા પૂજ્ય બેનશ્રીએ પણ તત્વચર્ચાના માધ્યમથી આત્માની અનુભૂતિ ઉપર, એટલે કે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પર સેંકડો પ્રશ્ન ઉત્તર આપ્યા છે. તો કે ખરું મોક્ષનું કારણ શું એ દર્શાવે છે. હવે ગાથા 155. હરિગીત. જીવાદિનું શ્રદ્ધાન સમકિત જ્ઞાન તે મનું જ્ઞાન છે. રાગાદિવર્જન ચરણ છે ને આજ મુક્તિ પંથ છે. ગાથાર્થ. જીવાદિ શું કહે છે? જીવાદિ પદાર્થો, જીવાદિ 7 તત્વ 9 પદાર્થ. જીવ અજીવ, આશ્રવ બંધ, સંવર, નિદ્રા અને મોક્ષ, એ 7 તત્વ સમયસારે ક્રમ એવી રીતે લીધો છે. જીવ અજીવ, જીવથી વિરુદ્ધ અજીવ છે. આશ્રવ સામે સંવર નિદ્રા. આશ્રવનો નિરોધ કરવો હોય
તો એના પછી સંવર નિદ્રાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. અને બંધનો નિરોધ કરવો હોય તો એની સામે મોક્ષ એટલે ક્રમ બતાવ્યો. જીવ અજીવ, આશ્રવ, સંવર નિદ્રા, બંધ અને મોક્ષ, 7 તત્વ. આશ્રવના પેટાભેદ કરવો તો 9 પદાર્થ જીવ અજીવ, પુણ્ય પાપ, આશ્રવ, સંવર નિદ્રા, બંધ અને મોક્ષ. તો સમયસાર શાસ્ત્રએ ક્રમ એ લીધો છે જીવ અજીવ, પછી એક વિશિષ્ટ અધિકાર મૂક્યો કર્તા કર્મ, પછી પુણ્ય પાપ અને આશ્રવ, પુણ્ય આશ્રવ ને પાપ આશ્રવ. એની સામે સંવર અને નિદ્રા લીધા, બંધની સામે મોક્ષ લીધો. તો 7 તત્વ 9 પદાર્થ. તો ગાથાર્થમાં કહ્યું કે જીવાદિ પદાર્થોનું એટલે 7 તત્વ 9 પદાર્થોનું શ્રદ્ધાન એટલે યથાર્થ નિર્ણય, શ્રદ્ધાન એટલે પ્રતીતિ. 7 તત્વ 9 પદાર્થનું સ્વરૂપ એની પ્રતીતિ કરવી. એને સમ્યક્ત્વ કહે છે. આ સમ્યક્ત્વ છે એ શું છે? તો કે આ નિશ્ચય સમ્યકત્વ એ મોક્ષનું કારણ છે. શું છે? મોક્ષનું કારણ. સમ્યક્ત્વ શું છે? તો કે મોક્ષ માર્ગ છે. સમ્યક્ત્વની વ્યાખ્યા અલગ અલગ પ્રકારે શાસ્ત્રોમાં કરી છે. સાચા દેવ એટલે મોક્ષ તત્વ. મોક્ષ તત્વ પ્રગટે ક્યારે? કે બંધનો નાશ કરે તો. દેવ શાસ્ત્ર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ કયો કે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ દ્વારા રચાયેલા શાસ્ત્રો કયો કે એનો ઉપદેશ કયો. એમનો ઉપદેશ વિતરાગ થવાનો. ગુરુ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એ પોતે જ મોક્ષ માર્ગ છે. એ પોતે જ સંવર નિદ્રા તત્વ છે. એમને સંવર તત્વ પુણ્ય પાપ આશ્રવના નિરોધ કરવાથી સંવર નિદ્રા પ્રગટેલા છે.
તો કે સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ અજ્ઞાની જીવ અનાદિકાળથી મિથ્યા જૂઠા દેવશાસ્ત્ર ગુરુને માને છે, જે ખરેખર પરિપૂર્ણ વિતરાગ નથી, જેણે મોક્ષ દશા પ્રગટ કરી નથી, જેને પોતાના ભાવોમાંથી મોહ રાગ દ્વેષને ત્યાગ્યા નથી, જેમને વિતરાગતા પ્રગટી નથી, માટે વિતરાગ વાણીનો યોગ પણ નથી, અને ભાવ પરિવર્તન નહીં થયું હોવાથી ખરેખર ગુરુ પણ નથી. દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ત્રણેય વિતરાગ હોય. દેવશાસ્ત્ર ગુરુના નિમિત્તે પ્રગટ થતા પરિણામ પણ વિતરાગ હોય. એવા સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ એનો યથાર્થ નિર્ણય કરવો, એનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું પ્રતીતિમાં લાવવું, એને પણ સમ્યક દર્શન કહ્યું છે. જીવાદી 7 તત્વ 9 પદાર્થ તેની યથાર્થ પ્રતીતિ કરવી, એને પણ સમ્યક દર્શન કહ્યું છે. અને 6 દ્રવ્યનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરવું, એને પણ સમ્યક દર્શન કહ્યું છે. અને સ્વયંના પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવને પ્રતીતિમાં લેવો, એને પણ સમ્યક દર્શન કીધું છે. સમ્યક દર્શન પ્રગટે ક્યારે? કર્તા અને ભોગતા બુદ્ધિ છૂટે ત્યારે. સમ્યક દર્શન પ્રગટે ક્યારે? તો કે નિમિત્ત કરતા પણ છૂટે ત્યારે. તો જીવાદી પદાર્થોનું શ્રદ્ધાન સમ્યક છે. હવે કે છે તે જીવાદી પદાર્થોનો અધિગમ જીવાદી પદાર્થો છે એ સંબંધી શાસ્ત્ર જ્ઞાન જીવાદી પદાર્થો છે એનું યથાર્થ જ્ઞાન કરતા, એટલે કે સ્વપર વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન કરવું એ સમ્યક જ્ઞાન છે. સ્વભાવ વિભાવ એની ભિન્નતાનું નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન પ્રગટ કરવું એ સમ્યક જ્ઞાન છે. અને રાગાદી એટલે રાગ દ્વેષ, રાગાદી એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ, રાગાદી એટલે પ્રમાદ,
અવિરતિ પ્રમાદ કસાય, રાગાદી એટલે 9 પ્રકારના નો કસાય, રાગાદી એટલે પુણ્ય પ્રત્યેનો રાગ, પાપ પ્રત્યેનો રાગ, શુભ ભાવ, આવા રાગાદી ભાવ, એનો ત્યાગ, એને છોડવાપણું, એ ચારિત્ર છે. રાગાદીનો ત્યાગ કીધો, એ નાસ્તિથી ચારિત્રની વ્યાખ્યા કરી. અસ્થિથી વિતરાગતાની પ્રગટતા કરવી એ ચારિત્ર છે. અસ્થિથી સમતા ભાવ પ્રગટ કરવો, સામ્ય પ્રગટ કરવું, સામાયિકની પ્રગટતા કરવી, એ ચારિત્ર દશા છે, સમ્યક ચારિત્ર દશા છે. ચારિત્ર દશા આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એ તો પરિપૂર્ણ વિતરાગ છે. એ વિતરાગ સ્વભાવના લક્ષ્ય પ્રગટ થતા પરિણામ એ પણ વિતરાગતા છે. આવી વિતરાગતામાં રમણતા કરવી, આવી વિતરાગતાનું રસાપાન કરવું, આવી વિતરાગતાનો આહ્લાદ લેવો, આવી વિતરાગતામાં ઠરીઠામ થવું, સ્વભાવમાં એકાગ્રતા કરવી, સ્વભાવનું ધ્યાન કરવું, એ સમ્યક ચારિત્ર છે. આ જ મોક્ષનો માર્ગ છે. આ જ મોક્ષને પ્રગટ કરવાનો માર્ગ છે. મોક્ષને પ્રગટ કરવાનો માર્ગ છે. શું કહ્યું? જીવાદી પદાર્થોનું શ્રદ્ધાન, જીવાદી પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન અને રાગાદીનો ત્યાગ એ સમ્યક દશા, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, એ મોક્ષ માર્ગ, મોક્ષનો માર્ગ છે. એ મોક્ષ માર્ગનું ફળ એટલે મોક્ષ દશા છે. તો મોક્ષનું કારણ શું છે? તો કે સમ્યક દશા જ્ઞાન ચારિત્ર. એનો અર્થ શું? કે મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર મોક્ષનો માર્ગ નથી. એનો અર્થ શું? કે મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્રનો તું ત્યાગ કરે
તો સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટે, તેને મોક્ષનો માર્ગ કહેવાય. મિથ્યા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જો મિથ્યા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પરના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય તો સ્વના લક્ષ્ય શું ઉત્પન્ન થવું જોઈએ? તો કહે છે કે સ્વના લક્ષ્ય સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પ્રગટ થાય, તે જ યથાર્થ, તે જ સાચો, તે જ ખરેખર મોક્ષનો માર્ગ છે. આ માર્ગ ઉપાદેય છે. આ માર્ગ ગ્રહણ કરવા જેવો છે. આ માર્ગ પ્રગટ કરવા જેવો છે. આ માર્ગમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ કરવા જેવી છે. આ માર્ગ તને આત્મિક સુખ શાંતિ પ્રદાન કરે છે. આ માર્ગથી તને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખની પ્રગટતા થશે. એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ તારા આત્મામાંથી પ્રગટશે. ને આવું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ સાદી અનંતકાળ પરિપૂર્ણ પ્રગટ થઈ શકે એટલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય તારા શુદ્ધાત્મામાં પડ્યું છે. એવા શુદ્ધાત્માનું તું લક્ષ કર. એ શુદ્ધાત્મામાં સાદી અનંતકાળ સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર સ્વરૂપ શુદ્ધ પરિણામ પ્રગટ કરવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે. મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર તો ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવાનું કારણ છે. મિથ્યા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એ તો દુઃખમય દશા છે. એનું ફળ તો નર્ક, નિગોજ છે, તિર્યંચ ગતિ આદિ છે. મિથ્યાત્વનું સેવન તને અનંત સંસારની પ્રાપ્તિ કરાવશે. તારા અનંતા ભવો વધારી દેશે. તો આચાર્ય ભગવાન આ ગાથામાં સમ્યક દર્શન કોને કેવું, સમ્યક જ્ઞાન કોને કેવું, સમ્યક ચારિત્ર કોને કેવું. સમ્યક દર્શન પણ મોક્ષનું કારણ, સમ્યક જ્ઞાન પણ મોક્ષનું કારણ, સમ્યક ચારિત્ર પણ મોક્ષનું કારણ. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર ત્રણેય હોય છે એક સાથે. ત્રણને રત્નત્રય કહ્યા છે. ત્રણની એકતાને મોક્ષ માર્ગ કહ્યો છે. ત્રણની એકતાનું ફળ ક્ષાયિક દશા, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશા, સિદ્ધ દશા એનાથી પ્રગટશે. આવો મોક્ષ માર્ગ તારા આત્મ સ્વભાવના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તારા જ્ઞાયકના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તારા ધ્રુવ સ્વભાવના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
તારા પરમ પારણામિક ભાવ સ્વરૂપ એવું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ એના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તારો શુદ્ધાત્મા જ પરમાત્મા પદનું કારણ હોવાથી તારો શુદ્ધાત્મા જ કારણ પરમાત્મા કહેવાય છે. ફરીવાર હિન્દીમાં ગાથાર્થ जो आचार्य भगवान किसको समझाते हैं तो कि जो पुण्य कर्म का पक्षपाती था, ऐसे जीवों को पुण्य कर्म का पक्षपाती तो क्या मानता था कि पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है. जो कारण संसार का है, पुण्य कर्म संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है. जो संसार का कारण है उसको मोक्ष का कारण मानना वही विपरीतता है, वही मिथ्या दर्शन है. तो ऐसे पुण्य कर्म के पक्षपाती को आचार्य भगवान परमार्थ, सत्यार्थ, મોક્ષનું કારણ દર્શાવે છે. अब देखो गाथार्थ. जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, जीवादि पदार्थों तो जीवादि 7 तत्व, जीवादि 9 पदार्थ, उसका श्रद्धान करना मतलब उसकी प्रतीति करना. ये 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप कैसा है उसका यथार्थ निर्णय करना. वो क्या है तो कि वो सम्यक्त्व है. वो निश्चय सम्यक्त्व है. और सम्यक्त्व क्या है तो कि मोक्ष का कारण है, मोक्ष का मूल है. भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने अष्टपाहुड़ शास्त्र की रचना की है. उसमें 8 पाहुड़ है. उसमें प्रथम पाहुड़ दर्शन पाहुड़ की रचना की है. दर्शन એટલે सम्यक दर्शन. श्रद्धा गुण का निर्विकल्प सम्यक परिणाम, श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणाम. उस सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, सम्यक दृष्टि के 8 अंग कैसे होते हैं, सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, मोक्ष का मूल है. सम्यक दृष्टि पूजनिक है.
सम्यक दृष्टि जब पांचवी लब्धि में प्रवेश करता है, वो पांचवी लब्धि के अंत में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। फिर भी आचार्य भगवान ने ऐसा बताया कि पांचवी लब्धि में प्रवेश किया उसको तो अवश्य सम्यक दर्शन होता ही है। इसलिए पांचवी लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव पूजनिक बन जाता है। सम्यक दर्शन से जो अनादि काल का संसार चला आता था, अनादि काल का अनादि काल का संसार जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दृष्टि जीव कम से कम वही भव में मोक्ष प्रकट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव में मोक्ष प्रकट कर सकता है। अपवाद लो तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और उसका फल मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन में सम्यक दृष्टि मोक्ष प्रकट कर लेता है। देखो क्या कहा, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान जीव अजीव आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष, ऐसा 7 तत्व। उसमें आश्रव के भेद करो, पुण्य आश्रव पाप आश्रव, तो 9 पदार्थ, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, आश्रव का निरोध से प्रकट होता हुआ संवर निजरा और बंध का निरोध करने से प्राप्त होता मोक्ष। समयसार शास्त्र ने जीव अजीव एक स्पेशल अधिकार रखा, कर्ता कर्म, जीव अजीव अधिकार के बाद में समयसार में कुंकुंदाचार्य देव ने पुण्य पाप के बाद आश्रव लिया, आश्रव के बाद संवर निजरा लिया और बंध के बाद मोक्ष लिया। इन 9 पदार्थ का यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान, 9 तत्व का जो यथार्थ स्वरूप है वो प्रतीति में आना, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। ज्ञानियों की भाषा, ज्ञानियों की वाणी ऐसा उसमें दम है कि 7 तत्व 9 पदार्थ को प्रतीत करा दे, क्योंकि अनुभव पूर्वक की वाणी है। तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है।
सम्यक्त्व आत्मा के श्रद्धा गुण का शुद्ध परिणाम है। आगे बताया वो जीवादि पदार्थों का अधिगम ज्ञान है। जीवादि पदार्थों उसका यथार्थ ज्ञान करना आगम के आधार पर पहले ज्ञान होता है, बाद में आत्म स्वभाव का लक्ष्य होने से निर्विकल्प ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान प्रकटता है। ऐसे जीवों को सातवें तत्वों का नौ पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है और स्वभाव विभाव के बीच में भेद ज्ञान होता है। स्वद्रव्य परद्रव्य के बीच में भेद ज्ञान होता है, वो सम्यक ज्ञान है। आगे बताया कि जीवादि पदार्थों का ज्ञान स्वभाव है, यानी ज्ञान का होना यानी ज्ञान का परिणमन, वो ज्ञान है यानी वो सम्यक ज्ञान है। क्या कहा कि जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा ही ज्ञान का परिणमन हो। ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि सौ पर का भेद कर सके, भेद ज्ञान कर सके। ज्ञान में ऐसी शक्ति है स्वभाव विभाव को भिन्न जानकर विभाव का त्याग कर दे और स्वभाव रूप परिणमन प्रकट कर ले। तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होता है, ज्ञान यथार्थ ज्ञान रूप परिणमित होता है। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, मध्यस्थ ज्ञान है, अनुभव पूर्वक का ज्ञान है, स्वभावलक्षी ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। आगे कहा राग आदि का त्याग। रागादि राग द्वेष, रागादि यानी क्रोध मान माया लोभ, रागादि यानी हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, रागादि यानी अविरति प्रमाद कसाई, योग का कंपन। तो रागादि उसका त्याग ज्ञान का परिणमन रागादि से भिन्न हो गया। रागादि को जानने वाला ज्ञान रागादि से भिन्न रहकर रागादि का स्वरूप जानता है। स्वभाव विभाव को भिन्न किया, ऐसा ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और रागादि का त्याग करे तो वो सम्यक चारित्र कहलाता है।
तो यहाँ ऐसा फलित हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों अकेला ज्ञान का भवन यानी ज्ञान रूप परिणमन ही है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ मोक्ष कारण है। वो विषय कल चलेगा। રાજુભાઈ, અધિગમ એટલે શું? અધિગમ શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર થેન્ક યુ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવનો સૂર્યકૃતિ ભગવાન તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં વિરાજતા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.